ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहाधवाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं विहाजनेनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुः अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरी कवितं वा जगदीश कामहि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहतु की त्वयि। नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगाहितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृषाहितं शून्यायितं जगत्सर्वं
गोविंद विरहे आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं अंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणं। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾನು 7, 2.7.7. ಕಾಮಂ ದಹಂತಿ ಕೃತಿನೋ ಮನೋರೋಷದೃಷ್ಟ್ಯಾ ರೋಷಂ ಧನಂತಂ ಉತ ತೇನ ದಹಂತ್ಯ ಅಸಹ್ಯಂ ಸೋऽಹಂ ಯತ್ ಅಂತರಂ ಮಲಂ ಪ್ರವಿಶನ್ ಬಿಭೇತ್ ಕಾಮಃ ಕಥಂ ನು ಪುನರ್ ಅಸ್ಯ ಮನಃ ಶ್ರಯೇತ್. Great stalwarts like Lord Shiva can, by their wrathful glances, overcome lust and vanquish him, yet they cannot be free from the overwhelming effects of their own wrath. Such wrath can never enter into the heart of him, the Lord, who is above all this. So how can lust take shelter in his mind? ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಗಲೇ, ಅದೇ ವಿಷಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವತಾರ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಲೀಲೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ? ಜನ್ಮ ಗೂಯಂ ಭಗವತೋ ಯ ಏತದ್ ಪ್ರಯತೋ ನರಃ ಸಾಯನ್ ಪ್ರಾರ್ಥ ಗೃಣನ್ ಭಕ್ತ್ಯ ದುಃಖ ಗ್ರಾಮಾತ್ ವಿಮುಚ್ಯತೆ. ಯಾರಿ ಭಗವಂತನ ಕಥಾ, ಭಗವಂತನ ಜನ್ಮ, ಅವನ ಕಾರ್ಯ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರ? ಸಾಯನ್ ಪ್ರಾರ್ಥ, ಸಾಯನ್ ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ, ಪ್ರಾರ್ಥ ಬೆಳಗ್ಗೆ, 2 ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸಾಯನ್ ಪ್ರಾರ್ಥ ಗೃಣನ್ ಭಕ್ತ್ಯ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು
ಶ್ರವಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದುಃಖ ಗ್ರಾಮಾತ್ ವಿಮುಚ್ಯತೆ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾವ. ಆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದೆಲ್ಲ ಏನಾರ ತಿಳಿತಂದ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ರೆ ಏನಾರು ಲಾಭ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ? ಒಂದೇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ, ಏನಿದ್ವಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಲೋನ ಅದು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಲೈಫ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಅವತಾರ ಭಗವಂತ ತಾತನ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 46ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಕಡಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಪ್ರಧಾನ್ಯಂತೋ ಯಾನ್ ದೃಶ್ಯ ಆಮನಂತಿ ಲೀಲಾವತಾರಾನ್ ಪುರುಷಸ್ಯ ಭೂಮ್ನಃ ಆಪೀಯತಾಂ ಕರ್ಣಕಷಾಯ ಶೋಷಾನ್ ಅನುಕ್ರಮೇಶೆ ತ ಇಮಾನ್ ಸುಪೇಶಾನ್. ಈ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಲೀಲಾ ಅವತಾರ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಆಪೀಯತಾಂ. ಆಪೀಯತಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯುವುದು. ಆಪೀಯತಾಂ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಲಿಶ್, ಟು ಬಿ ರಿಲಿಶ್ಡ್ ಬೈ ಯು. ಕರ್ಣ ಕಿಮಿ, ಕಷಾಯ ಹೊಲಸ್ ಫೌಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಶೋಷನ್ ಶೋಷಾನ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕಂತಾರೆ. ಯಾವ ಹೊಲಸವು? ಇವೇ ಲಾಸ್ಟ್, ಗ್ರೀಡ್, ಕಾಮ್, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಂಗಾರು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ. ನಿತ್ಯ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ ನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು. ಆವಾಗ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಮೊದಲೇ ಅವತಾರ ಭೂವರಾಹ ಅವತಾರ, ಭಗವಂತ ತಾಳಿತ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಯದ. 2ನೇ ಅವತಾರ ಯಜ್ಞ ಪರಮಾತ್ಮ, ಸುಯಜ್ಞ ಅಂತ ಯಜ್ಞನೂ ಅಷ್ಟ. ಆ ಭಗವಂತನೇ ಇಂದ್ರ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇಂದ್ರದೇವ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರ ಜೀವ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸುಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋರು ಭಗವಂತನದೇ ಅವತಾರ. ಆಯಿತಾ? ಅದು 2ನೇ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ನಂತರ 3ನೇದು ಕಪಿಲ ದೇವ, ದೇವಹೂತಿ ಕರ್ದಮ ಮುನಿ ಅವರು ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ. 9 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, 10ನೇ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದೇ ಕಪಿಲ ದೇವ ಭಗವಂತನೇ ಅವತರಿಸಿ ತಾಯಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಮಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತ ಹುಡುಗರು ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ತಾಯಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ತಪ್ಪಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾರ ಕಡೆ ಆದ್ರೇನು ಜ್ಞಾನದ ತಗೋಬೇಕು. ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲೋ ಹಲಸ್ದಾಗಿದ್ದದ, ತಗೋಬೇಕೋ ತಗೋಬೇಡದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ ತಗೋಬೇಕಂತಾರೆ. ಹೊಲಸ್ದಾಗಿದ್ದದೇ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. 2ನೇದ್ದು ವಿಷದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ವಿಷದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಉದಾಹರಣೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ರು ಅಮೃತ ತಕ್ಕೋಬೇಕನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅದೇನು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಾಗ ವಿಷ ಬಂತ, ವಿಷದೊಳಗೆ ಅಮೃತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಮೃತ ಆಮೇಲೆ ಬಂತು. ಹಾಗೇನಿದ್ರೂ ಪ್ರಸಂಗ ಅಮೃತ ತಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ 2ನೇ ಉದಾಹರಣೆ. 3ನೇದ ಜ್ಞಾನ. ಯಾರ ಕಡೆ ಅದ
ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇವ ಈ ಜಾತಿ ಅವ, ಆ ಜಾತಿ ಅವ, ಈ ದೇಶದವ, ಆ ದೇಶದವ. ಸರಿಯಾದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೇನೇನು ಮಾತಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ವಿಷಯ ಯಾರ ಈ ಕಡೆ ಜ್ಞಾನ ಅದ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಮನುಷ್ಯರು. ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಯಾರಿಗದ? ಮನುಷ್ಯರಿಗಲ್ಲ. ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಲಾಗೂ ಆಗ್ತದೆ. ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಹೆಂಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗದ? ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಎರಡು ಲಾ ಅವ, ಸಿವಿಲ್ ಲಾ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಪಾಪಿ. ಎರಡರ ಒಂದು ಆಗುದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ. ಅದು ತಾಯಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಗ ಏನು ತಪ್ಪದ? ಜ್ಞಾನ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತನೇ. ಮತ್ತು ಅಂತಿಂಥವ್ರು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಕಪಿಲ ದೇವ ಸ್ವಅಂಶ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ. ತಾಯಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 3 ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 4ನೇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕನ್ಯಾ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯೊಳಗಿರ್ಬೋದು, ಯೋಗ್ಯ ಕನ್ಯಾ ಇದ್ದಾಳ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹಿಂಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಈಗೇನು ಅಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು 4ನೇ ಮಾತು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀಗ. ಈಗ ಕಪಿಲ ದೇವ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವತಾರ ಆ ಹೆಸರೊಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದತ್ತ ಅತ್ರೇಯ, ಅತ್ರೇಯ ಋಷಿಗಳ ಮಗ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ. ಆ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಎಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ 4 ಕುಮಾರ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಮೊದಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಸನಕ, ಸನಾತನ, ಸನಂದ ಮತ್ತು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಅವತಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಆ ರೀತಿ ಅವತರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ರುತ್, ನೋಡಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ರುತ್ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ, 2 ರಂಗಗಳು. Spiritual truth was devastated. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ 4.2 ಏವಂ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಇಮಂ ರಾಜರ್ಷಯೋ ವಿದು ಮುಂದೆ ಸಕಾಲೀನ ಮಹತಾ ಯೋಗೋ ನಷ್ಟ ಪರಂತಪ. ಏನಿದೆ? ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡಿತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಗವಂತನೇ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಅವಾಗ 5000 ವರ್ಷ. ಅದರಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ರುತ್ ವಾಸ್ ಡಿವಾಸ್ಟೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ದಿ 4 ಸನಾಸ್ ಅಂದರೆ 4 ಕುಮಾರಸ್ explained it so nicely that the truth at once became clearly perceived by the sages. ಅವ್ರ ಬೋಧನೆ ಅವ್ರದಿಂದ ಪರಂಪರಾದ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಕುಮಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯನೇ. ಈ 4 ಕುಮಾರರ
ಶೇಷದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಪದೇಶ ಆಗಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ನಂತರ 4 ಕುಮಾರರು ವೇದವ್ಯಾಸರ ತಂದಿ ಪರಾಶರ ಮುನಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಾಶರ ಮುನಿ ಅದ ನಂತರ ಮೈತ್ರ ಋಷಿಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಮೈತ್ರ ಋಷಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮಹಾತ್ಮ ವಿದುರಿಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ 4 ಕುಮಾರರು ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಪರಂಪರ ಇವತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 4 ಕುಮಾರರು ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾಜನ ಸ್ವಯಂಭೂ, ನಾರದ, ಶಂಭು, ಕುಮಾರ ಅಂದರೆ 4 ಕುಮಾರ. ಕಪಿಲೋ, ಮನು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಜನಕೋ, ಭೀಷ್ಮ, ಬಲಿರ್ವಯ, ಸಖೀರ್ವಯಂ. ಇವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಇದು ಮಹಾಭಾರತ ಶ್ಲೋಕ. ತರ್ಕೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಶ್ರುತಯೋ ವಿಭಿನ್ನಂ ನಾಸಾ ವೃಷಿವ್ಯಸ್ಯ ಮತಂ ನ ಭಿನ್ನಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಮಹಾಜನಯೇನ ಗತಸ ಪಂಥ. ತರ್ಕೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಲಾಜಿಕ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಡಿಬೇಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಶ್ರುತಯೋ ವಿಭಿನ್ನಂ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟದ, ಅಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಸಾ ಋಷಿ ವ್ಯಸ್ಯ ಮತಂ ನ ಭಿನ್ನಂ. ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ದಾರಿ ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಯಾವುದದು? ಮಹಾಜನ ಏನು ಗತಸ ಪಂಥ. ಈ ಮಹಾಜನರು ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನೋ ಹೋಪ್. ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಮೂರ್ತಿ. ಆ ಮೂರ್ತಿ ಯಾರೀಗ? ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷರ ಮಗಳು. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಅವತಾರ ಆಗಿತ್ತು ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳು. ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಳೀವಿ. ನರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಆಗ್ತಾನೆ, ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ. ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಈಗ ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳು ಅವರು ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ತಪಸ್ಸು ಭಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ? ಇಂದ್ರ. ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಂದ್ರ. ಯಾರು ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಎಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತದ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ಯೋ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್, ಭಯ. ಹಂಗೆ ಇಂದ್ರಿಗೂ ಭಯ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂದ್ರ? ಯಾರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಭಂಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರರು ಕಳಿಸಿದ. ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಅನೇಕರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನಕಾ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ರಂಭಾ ಬಂತ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ತಪಸ್ಸು ಕೂತಾಗ ಮೇನಕಾ ಬಂದ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಮೇನಕಾ ಬಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಡು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾರ. ಇದು ಓಪನ್ ಗೆಜ್ಜಿ ಶಬ್ದ. ಅವಳ ಧ್ವನಿ, ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಧ್ವನಿ. ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಪತ್ನಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಂಗ ತೊಡೆದು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಎರಡನೇ ರಂಭಾ ಬಂತು. ಅವಳು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಈ ಸರಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದದ್ದು. ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ
ಕೋಪದಿಂದ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಪಸ್. ಕೋಪ ಬಂತು, ಕಾಮ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಯ್ತು, ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ತಪಸ್ಸು. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗಾಯ್ತು. ಈಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅವರು ಜೀವ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ನಡೀಲಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಅನೇಕ ಅಪ್ಸರ ಬಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಡೋದು, ಗೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ದ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಯಿತು. ಭಾಳ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹರದ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತ. ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರು. ಇಂದ್ರನ ಕೆಲಸ ಇದು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದ. ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಶರೀರದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಸುಂದರಿಯರೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ. ಸುಂದರಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿ ಅಥವಾ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ರಿ, ಯಾರೋ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡಿ, ಅವಳಿಗೆ ಅಪ್ಸರರ ಜೋಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥೂ ಏನು ಅಸಹ್ಯ ತಾಳಕಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಅವ್ರ ಅಪ್ಸರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಥೂ ಇದೆಯಂತ ಬ್ಯೂಟಿ ಹೊಲಸ್ ಅನಿಸ್ತು. ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಅದ. ಅವ್ರದ್ದು ಶರೀರದಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಒಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋದದು ದುರ್ಗಂಧನೇ. ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ದುರ್ಗಂಧ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ, ಕಿವಿ ಒಳಗೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದುರ್ಗಂಧ ಹೊಲಸು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಶರೀರದಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಚಲೋ ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಲೋನ ಕೆಟ್ಟಲ್ಲ, ಸುಗಂಧ. ದುರ್ಗಂಧ ಅಲ್ಲ, ಸುಗಂಧ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ನೀರೊಳಗೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಥೂ ಇದೆಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದು ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಅಪ್ಸರ ಏನು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತನ ಶರೀರದಿಂದ ಏನು ಬಂದರು, ಭಗವಂತನ ಶರೀರದಿಂದ ಬಂದಾರಂದ್ರೆ ಯಾರು? ದೇವರೇ ಅವತಾರ, ಒಂದೇ ಅವತಾರವಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಆದಾಗ ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರ ಆಯಿತು. ಆ ಮೋಹಿನಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರು ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಆ ರೂಪ ತಗೊಂಡ. ಹಂಗೆ ಈ ಶರೀರದ ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳ ಶರೀರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅತಿ ಸುಂದರಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂತ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಸರ ಆಗತ್ತು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯ ಇದ್ದೀವಿ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ, ಚಿಚಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಂತಾರೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ವಾರ್ಡ್ಸ್. ಯಾರವರು? ಲೈಕ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ, ರುದ್ರದೇವರು. ಕ್ಯಾನ್, ಇದು ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ದೇರ್ ವ್ರಾತ್ಫುಲ್ ಗ್ಲಾನ್ಸಸ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಂಕ್ವಿಷನ್. ಅವ್ರ ಕೋಪದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಮದೇವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡು. ವ್ಯಾಂಕ್ವಿಷ್ ಹಿಮ್, yet they cannot be free from overwhelming effects of their own wrath. ಅವ್ರ ಕೋಪ ಏನು ಬಂತೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಆಗಲೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರದ ಹೇಳಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಕಾಮದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಆದರು, 2ನೇ ಸರಿ ಕ್ರೋಧ ಬಂತು.
ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಅದು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಕ್ರೋಧ ಬಂತು. ಆ ಕ್ರೋಧದ ಪರಿಣಾಮ ಬರುವುದೇ ಅವರಿಗೆ. Such wrath can never enter into the heart of him, the Lord. ಆ ಭಗವಂತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರೋಧ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೂ ಈಸ್ ಅಬವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್? ಭಗವಂತ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಲಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಟೇಕ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್? ಇಂಥ ಭಗವಂತನೊಳಗೆ ಕಾಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಕಾಮ ಈ ಭಗವಂತನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಮದೇವ ಭಗವಂತನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ. ಆ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಆ ಕಾಮನ್ನ ಧ್ವಜ, ಕಾಮದ್ದು ಒಂದು ಧ್ವಜ ಅದ, ಆ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಕಾಂಕರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕೆಳಗೆ ಧ್ವಜ, ವಜ್ರ, ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಮೀನ, ಅಂಕುಶ್ ಇವೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ. ಆ ಧ್ವಜ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಕಾಮದ ಮೇಲೆ, ಕಾಮದ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಪಾದ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಮ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು. ಮದನ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ, ಮೋಹನ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಗ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಏನು ಹೇಳ್ತದ? ವೇಣು ಕ್ವನಂತಮರವಿಂದದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಬರ್ಹಾವತಂ ಸಮಸಿತಂ ಬುಡಸುಂದರಾಕಂ ಕಂಡರ್ಪಕೋಟಿಕಮನೀಯ ವಿಶೇಷ ಶೋಭಾಂ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಭಗವಂತ ವೇಣು ಕೊರಳ ಬಾರಿಸ್ತಾ ನಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣತಾನ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಹುಡುಕ್ಯಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಳಗೆ ಶಬ್ದನೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೌಂದರ್ಯದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಳಿಕತ್ತ, ಒಬ್ಬ ಕಾಮ ಅಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಾಮ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕಾಮದಿಂದ ಬದ್ಧ ಜೀವ ಆಕರ್ಷಕ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಕಾಮನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಇದ್ದಾನ ಕೃಷ್ಣ, ಕಾಮಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾಮ ಅಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಾಮ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಡರ್ಪ ಕೋಟಿ ಕಮನೀಯ ವಿಶೇಷ ಶೋಭಾ. ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಇದ್ದಾನ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬದ್ಧ ಜೀವ ಮೇಲೆ ಕಾಮ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಾಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನುಷ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ ಬಾಣ ಅಂತಾರೆ. ಧನುಷ ಎದರದದ? ಕಬ್ಬ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ, ಗನ್ನೇಕ ಲಕಡಿ ಅಂತೇನು ಅನ್ನ. ಲಕಡಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗನ್ನ, ಅದು ಕಬ್ಬ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದಿಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಬ್ಬು, ಅವನು ಬಾಣ. ಆಮೇಲೆ ಧನುಷ್ಯ, ಬಾಣ, ಪುಷ್ಪ ಬಾಣ, 5 ಥರದ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬದ್ಧ ಜೀವ ಮೇಲೆ ಕಾಮದೇವ. ಯಾವುದದು? ಒಂದಿದ್ದು ಹರ್ಷನ. ಕಾಮದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಆದ ಕೂಡ ಒಂದು ಥರದ ಹರ್ಷ ಬರಲಿಕ್ಕತ್ತ. ರೋಚನ, ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಶುರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಮೋಹನ, ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಎಲ್ಲ ಖರೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಹರ್ಷಣ, ರೋಚನ, ಮೋಹನ, ಶೋಷಣ, ಆಮೇಲೆ ಮರಣ. ಬದ್ಧ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಅವನದೇ ಶಕ್ತಿ ಅದು. ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ.
ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಹಾನ್ ದೇವತೆಗಳಾದಂಥ ರುದ್ರದೇವರ ಮೇಲೇನೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಕಾವನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆರ ಕ್ರೋಧದ ಪರಿಣಾಮ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೋಧ ಇನ್ನು ಕಾಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಗ ಅದ. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನು ತೃಪ್ತಿದ್ದಾನ. ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸ. ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮಂಗೆ ಇದು ಬೇಕ್ರಿ ಅದು ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನೇ ತೃಪ್ತಿದ್ದಾನವ. ಮುತ್ತಿನಿದ್ದು 16,108 ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಇದು ಭಕ್ತರ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರವ್ರ ಇಚ್ಛಾ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮನ ಅವತಾರ ಆದಾಗ ಋಷಿಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ರಾಮನ ನೋಡಿ ಆಕರ್ಷಕ, ಇವನು ಗಂಡ ಆಗಬೇಕು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ, ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ರಾಣಿಯರಾದರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೇಳಿವಿ ನಾವು. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ, ಗಂಡ ಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕಾ, ಇದು ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆನೇ ಅದ. ನಮ್ಮದು ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೇನಿ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಎತ್ತು ಆ ಬಣಬಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟದ. ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಬೆಂಕಿ ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಆ ಎತ್ತು ಉಳಿಸಿದ್ರು, ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಜೋರು ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಉಳಿಸಿದ್ರು, ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಈಗ ಅದು ಬೆಂಕಿದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆ ಎತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಎಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಕೆಂಪು ನೋಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತದೇ ಬೆಂಕಿ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಬರೋಬ್ಬರ ಅದರಂಗ ನಮಗೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹಾ ಇಲ್ಲಿವಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಇಷ್ಟು ರಾಣಿಯರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತುಂಬೋದು ಹೊಲಸಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಂಪು ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲ. ಆರ ಎತ್ತಿಗೆ ಆ ಕೆಂಪು ನೋಡಿದ ಕೂಡ ಆ ಬೆಂಕಿನ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯು. ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಮಾಯಾಧೀಶ, ಒನ್ ಹೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮಾಯಾ, ಎಲ್ಲ ಅವನ ವಶದಲ್ಲಿ ಅದ. ಇನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. When Lord Shiva was engaged in severe austere meditation, Cupid, the demigod of lust, threw his arrow of sex desire. Lord Shiva, thus being angry at him, glanced at Cupid in great wrath. ಕೋಪದಿಂದ ನೋಡಿಬಿಟ್ರು. And at once the body of Cupid was annihilated. Although Lord Shiva was so powerful, he was unable to get free from the effects of such wrath. ಕೋಪರೆ ಬಂತಲ್ಲ. But in the behavior of Lord Vishnu, there is no incident of such wrath at any time. On the contrary, ಇದೇ ನೆನಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಭೃಗು ಮುನಿ tested the tolerance of the Lord by purposely kicking his chest. But instead of being angry at Bhrigu Muni, the Lord begged his pardon, saying that Bhrigu Muni's
leg might have been badly hurt because of his chest is too hard. The Lord has the sign of foot of Bhrigu Pada on the mark of tolerance, as the mark of tolerance. The Lord therefore is never affected by any kind of wrath. So how can there be any place of lust which is less strong than wrath? When lust or desire is not fulfilled, there is the appearance of wrath. But in the absence of wrath, how can there be any place for lust? The Lord is known as Apta Kama, or one who can fulfill his desires by himself. Notice an important point, Prabhupada. The Lord is known as Apta Kama, or one who can fulfill his desires by himself. He does not require anyone's help to satisfy his desire. The Lord is unlimited, and therefore his desires are also unlimited. All living entities but the Lord are limited in every respect. How then can the limited satisfy the desires of the unlimited? The conclusion is that the absolute personality of Godhead has neither lust nor anger, and even if there is sometimes a show of lust and anger by the absolute, it should be considered as absolute benediction. ಈಗ ಆ ಭೃಗುಮುನಿದು ಪ್ರಸಂಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಭೃಗುಮುನಿಯ ಒಂದು ದೇವತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಯಾರು ಬಹಳ ಸುಪ್ರೀಂ? ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಕೆಲವರು ರುದ್ರದೇವರು, ಕೆಲವರು ವಿಷ್ಣು ಅಂದರು. ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಖರೇನ ಸುಪ್ರೀಂ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಭೃಗು ಋಷಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸ. ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನೋಡಿದ್ರು ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭೃಗು ಋಷಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಮಗ ಬಂದಾನ. ಬಂದು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತಂದೆಗೆ. ನಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರೋಧ ಬಂದ. ಆವಾಗ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿ, ಇವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕೇಸ್. ನಂತರ ಬಂದ್ರೆ ರುದ್ರದೇವರಂತೆ. ರುದ್ರದೇವರು ನೋಡಿದ್ರು ಭೃಗು ಋಷಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಏನೋ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಬ್ರದರ್ ರಿಲೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿಂಗ ಚಿಚಿ ಹಿಂಸರಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳಾಗ ಹಾವು ಬಸ್ ಮಾಡಿ ತೋ ಬೇಡ ದೂರ ಸರಿ. ಹಿಂಗಂದದಕ್ಕೆ ರುದ್ರದೇವಿ ಬಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಅಲ್ಲ. ಕಡಿಕ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರ, ದೃಶ್ಯ ಬೇರೆನ. ಭಗವಂತ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾನ ಅನಂತ ಶೇಷ ಮೇಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತ. ಭೃಗು ಋಷಿ ಬಂದಿದ್ದು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಬಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಪ ಮಗನೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ರುದ್ರದೇವರು ಮುಂದೆ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಅನಂತ ಶಿಶು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಈ ಸರಿ ಏನಾಯ್ತು? ಭೃಗು ಋಷಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಎದಿ ಮೇಲೆ ಒದ್ದು ಬಿಟ್ರು. ಅದು ಪ್ರೂಫಲ್ಲಿ ಬರೋದಾರಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಎದಿ ಮೇಲೆ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಒದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಭಗವಂತಂದು
On the contrary, Bhrigu Muni tested the tolerance of the Lord by purposely kicking his chest, but instead of being angry at Bhrigu Muni, the Lord begged his pardon, saying that Bhrigu Muni's leg might have been badly hurt because of his chest is too hard. The Lord has the sign of the foot of Bhrigu Pada as the mark of tolerance. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತದ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಯ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಮಾತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಭೃಗುಮುನಿ, ಬರೀ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವ್ರ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ವಾಚ, ಮಾತಿಂತು ಹಿಂಸರಿ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಡ, ಮಾತಿಂದ ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರ ಇದು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ, ವಿಷ್ಣು ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಕರ್ಮಣ ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಮೂರವರ್ ಕರ್ಮಣ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡನೇದು ವಾಚ ಬೈ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ರುದ್ರದೇವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ಮಣ, ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಕಾಲಿಂದ ಒದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಉಲ್ಟಾ ಏನಾಯ್ತು? ಭಗವಂತ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಒದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲಿಗೇನಾಗ್ಯದ ಪಾಪ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಣನೆ ಅದ. ವಜ್ರಾದಿ ಕಠೋರಂ ಕುಸುಮಾದಿ ಕೋಮಲಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಸುಮ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್. ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಆಗಲಿ ಎದೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಲವರ್. ಯಾರಿಗ? ಭಕ್ತರಿಗೆ. ವಜ್ರಾದಿ ಕಠೋರಂ, ವಜ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರದೇವರ ಅಸ್ತ್ರನೂ ಅದ. ಇನ್ನೊಂದು ವಜ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಜ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಭಕ್ತರು. ಅದು ಭಗವಂತನ ಎದಿಗೆ ವಜ್ರ. ಭಗವಂತ ಯೋ ನನ್ನ ಎದಿಗೆ ವಜ್ರಲ್ಲ, ಭಾಳ ಬಿರುಸದ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರ ಕಾಲಿಗೆ ನೋವಾಗ್ಯದ, ಬಾರಿ ಪಾಪ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಭೃಗು ಋಷಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಬಂದ್ಲಂತೆ. ಲಾ ಪ್ರಸಂಗ ಬೇರೆನೋ ಲೀಲಾ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿತ್ತು. ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಭಗವಂತಗ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಮಣ ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೋಪ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋ ಅಭಿಜಾಯತೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಮ ಪೂರ್ಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕ್ರೋಧ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದ ಕ್ರೋಧ. ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಗ ಅದ? ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಇದು ದೇವರಲ್ಲೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯರೇ ಹೆಂಗದ? ಭೌತಿಕತೆ. ಎರಡೇ ಶಬ್ದ, ಕಾಮ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ. ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಕಾಮ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವು. ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ ಅಲ್ಲ, ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತಾರೆ. ಲವ್ ಅಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು. ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲವ್ ಅನ್ಕೋರಿ ಅದನ್ನು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಲವ್ ಅಲ್ಲ. ಲವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರೇಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡೆಫಿನೇಷನ್.
ಆತ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ, ವಾಂಛಾ ಕಾಮನ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ನಾವು ಬಯಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ನೋಡ್ಕೋರಿ ನೀವು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಇವು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿನೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೋರಿ ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿನೇ ಬಯಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಅಲ್ಲ, ಕಾಮ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೇಮ ಆಗ್ತದ? ಕೃಷ್ಣೇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ವಾಂಛಾ ಪ್ರೇಮನ. ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ, ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಪ್ರೇಮ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್, ಲೇನಾ ದೇನಾ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ತೋರಿ, ಏನಾರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ರಿ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಚಾಲೂನದ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಬರೀ ದೇನಾ ಲೇನಾ ನೈ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮದ ಮಾಡಿ, ಸೇವಾ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಪ್ರೇಮ. ಒಳ್ಳೆ ಏನಾರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ವಿ, ಪ್ರೇಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಮ. ನೋಡಿ, ಭೌತಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಭಾಳ ಚಲೋ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಭಾಳ ಚಲೋ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಭಾಳ ಚಲೋ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಭಾಳ ಚಲೋ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಬರುವುದು ಬಂದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದು ಬಂದಾರೋ ಏನು ಲವ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್, ಡೈವರ್ಸ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫೈಟಿಗೆ ಲವ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೇಮ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರೂಪಾದವರು ಉದಾಹರಣೆ, ಬಂಗಾರ ಕೆಬಣ. ಬಂಗಾರ ಕೆಬಣ ಎರಡು ಒಂದೇ, ಎರಡು ಒಂದು, ಎರಡು ಮೆಟಲ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡು ಒಂದು. ಕಬ್ಬಣನೂ ಮೆಟಲ್, ಬಂಗಾರೂ ಮೆಟಲ್. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ಲ್, ಎರಡು ಮೆಟಲ್ಲೇ ಅವು. ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಗುಣ ಏನದ, ಕಬ್ಬಣದಲ್ಲಿ ಏನದ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾಮ ಅದು ಪ್ರೇಮ, ಅದು ಕಾಮ ಅಂತಂದರೂ ಅದು ಬಂಗಾರ. ಇಲ್ಲೇ ಕಾಮ ಕಬ್ಬಣ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಮಗ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಕೃಷ್ಣನಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಿದ್ದ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಕಾಮದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಾಮ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರೇಮಗತೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಕೃಷ್ಣನಂಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ ಅವ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಪ್ರೇಮಗತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಪ್ರೇಮ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಬಯಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲೇ. ಆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ತೋರಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿನೇ ಬಯಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಹೊರತಾಗಿ ಇಲ್ರಿಪ್ಪ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೀರಿ, ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಅದು ಯಾವುದದು? ತಾಯಿ ಮಗು. ಅದು ಎಂಥ ಮಗು? ಚಿಕ್ಕ ಮಗು. ಅದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಈ ಹುಡುಗ ದೊಡ್ಡವಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತಾನ, ಮಾಡ್ತಾನ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಗಾರ ಬರ್ತದೆ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇರುವ ಇವೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಶುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಅದೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ತೋರಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಷ್ಟ್ರಾಗ ಎಲ್ಲ
ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಆ ಮಗು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅನುಭವದಾಗ. ಮತ್ತು ಅದು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಮಗು ನಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಕೂಡ ಆ ಮಗು ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆ ಸ್ಮೈಲೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಳೋದು ಮಲಗೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊಲಸಾಗಿರ್ತದೆ, ತೊಳೆಯೋದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಮಗು ಜೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಅದು ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ನನಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಅದು ಚಾಲು ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೆಳ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಓದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ತಾತ್ಪರ್ಯನೂ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಯದ. The conclusion is that the absolute personality of Godhead has neither lust nor anger. And even if there is sometimes a show of lust and anger by the Absolute, it should be considered an absolute benediction. ನೋಡ್ರಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ತೋರ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಅದು ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹಣೆ. ಇಲ್ಲಿಗ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಯದ. ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಜೋತ್ವಾನಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 6 ಗಂಟೆಗೆ ತುಳಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ ಮುಗಿಸಿ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಳೆ ಬಂದು ಇವತ್ತೇನೋ ದೀಪೋತ್ಸವನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಸಲುವಾಗಿ ದೀಪದಾನ ಅಂತೇನೋ ಹಾಕ್ಯಾರ. ದಯಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ, ಅಧಿಕ ಮಾಸದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರವಚನ, ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣಂತ. ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ.